హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే మస్తున్నాము. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మేము మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే పద్మారావు గారి వినాయకుడిని చూడడానికైతే వచ్చినాం. ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ చాలా యూనిక్గా చేస్తారు ఇక్కడ. సో మేము కూడా మా పిల్లల్ని తీసుకొని వినాయకుడిని చూద్దామని వచ్చినాం ఇక్కడ. సో వీకెండ్ కావడంతో పబ్లిక్ అయితే చాలా రష్ అయితే ఎక్కువగా ఉంది. సో ఒకవేళ మీరు ప్లాన్ చేయాలనుకుంటే మనకు ఉన్నది ఇంకో 2 days మాత్రమే కాబట్టి ఇవాళ రేపు వెళ్ళి చూసిరండి. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సికింద్రాబాద్లో, హైదరాబాద్లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది చాలా యూనిక్గా ఉంది కాన్సెప్ట్. సో ఇది రష్. సో లోపలికి వెళ్ళి మనము ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకు వెనక సైడ్లో గణేశన్ విగ్రహం ఉంటుంది కదా, దాని వెనకాల మనకైతే ఒక సెట్ అయితే వేస్తారు. ఇయర్ ఏం వేశారు అనేది చూద్దాం రండి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, వినాయకుడు అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సో లోపలికి వెళ్ళి మనము ఏముందో చూద్దాము. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, రామాయణంలో నాకు తెలిసి ఒక ఘట్టాన్ని అయితే తీసుకొచ్చిండొచ్చు వీళ్ళు. ఓకే, సో ఇక్కడైతే ఆంజనేయ స్వామి అయితే పైన ఉన్నాడు. చూడాలి ఇంకా ముందు ఎలా ఉంటుందో. సో చెప్పినట్లుగానే రామాయణంలో ఇంద్రజిత్ అండ్ లక్ష్మణునికి యుద్ధం జరుగుతుంది కదా, ఆ యుద్ధంలో లక్ష్మణుడు పడిపోతాడు కదా. సో దాన్నే ఈ విగ్రహాలతో అయితే రిక్రియేషన్ చేస్తున్నారు. సో ఒకసారి కంప్లీట్గా వీడియో అయితే చూద్దాము. एमएलए तेलंगाना स्टेट माननीय श्री टी पद्मराव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं रामायण की अद्भुत पौराणिक कथा संकट मोचन हनुमान। रामायण में लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के बीच घनघोर युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने सर्पपाश का प्रयोग करके राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया। तब भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ ने उन्हें सर्पपाश से मुक्त किया। क्रोधित हुए इंद्रजीत ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण पर किया। जिसने इंद्र को पराजित किया वो इंद्रजीत हूं मैं। सर्पपाश से तो तुम मुक्त हुए, हे राम, इस दिव्य शक्ति के प्रहार से तुम्हारे लक्ष्मण को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बचा नहीं सकते। महापार्श्व, महोदर, देवांतक, नरांतक, त्रिशीर और अधिकाय ऐसे मेरे श्रेष्ठ योद्धाओं का तुमने वध किया। अधिकाय तो मेरा पराक्रमी भाई था। अपना भाई जब मृत्यु शैया पे होता है तो कितनी यातनाएं होती है, कितना दर्द महसूस होता है, इस बात का एहसास अब तुम्हें होगा। हे लक्ष्मण, मेरे भाई, उठो, मैं तुम्हें चैतन्यहीन अवस्था में नहीं देख सकता। मेरी हर आज्ञा का तुम पालन करते हो ना? तुम्हारे बिना जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हे अयोध्यानाथ, आप विलाप ना करें। कोई भी संकट आए तो हम राम नाम का ही जप करते हैं। आप ही दुखी हो गए तो आपके सैन्य का क्या होगा? कैसा सैन्य, कैसा युद्ध! मेरे चेतनाहीन भाई को, लक्ष्मण को देख के मुझे यह सब व्यर्थ लगने लगा। अपने प्रियजनों को अपने ही जीवन से दूर करने वाले, निष्प्राण करने वाले युद्ध कभी भी ना हो। हे प्रभु, आप धीरज रखिए। हमारा युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। यदि अधर्म ने प्रहार किया है तो भी धर्म हमारे साथ है। इसीलिए विभीषण महाराज के कहने पर मैं लंका से वैद्यराज सुषेण को साथ लेकर आया हूँ। वैद्यराज, आप कृपया उपाय बताएं। हृदय पर गहरा घाव है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। एक उपाय है लेकिन बहुत कठिन है। आप उपाय बताइए वैद्यराज। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है, द्रोणागिरी। वहाँ 4 महा औषधियाँ ऐसी मिलेगी, विषल्यकारिणी,
स्वर्णकारिणी, संघानी और मृत संजीवनी, उसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है। अगर यह संजीवनी सूर्योदय से पहले मिले तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकती है। लक्ष्मण के पास एक रात का ही समय है। यह काम सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। हिमालय तो पृथ्वी के दूसरे प्रदेश में है। सिर्फ एक रात में संजीवनी लाना असंभव है। हे रघुनाथ, अपने इस भक्त पे विश्वास रखिए। बंधु लक्ष्मण की जीवन रक्षा के लिए मैं हिमालय ही नहीं ब्रह्मलोक तक जा सकता हूं। प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। बंधु लक्ष्मण सूर्यवंशी है, उनके जीवन का सूर्यास्त कदापि नहीं हो सकता। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। यशस्वी भव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संजीवनी वनस्पति से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। जय श्री राम, जय हनुमान। సో అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపించింది, అంత అద్భుతంగా అయితే ఉంది. సో అది అయిపోయిన తర్వాత అయితే బయటకు వచ్చేసాము. బయటకు వస్తే ఇక్కడ వినాయకుడు ఉన్నాడు కదా. సో ఇక్కడ వినాయకుడి దగ్గర ప్రత్యేకత ఏంటంటే వినాయకుడు ఒక పుస్తకంలో రాస్తున్న వినాయకుడు.
సో పద్మారావు వినాయకుడు వెనకాలనే మనకి ఇంకో వినాయకుడు అయితే ఉన్నది. సో అది కూడా చూద్దామని చెప్పి మేము ఇలా వెళ్తున్నాము. సో ఇది ఎంట్రన్స్ నుంచి వెళ్ళి ఇది. ఇప్పుడు మనం వచ్చింది ఇంతకుముందుకు మనం పద్మారావు గణేష్ని చూసినాం కదా, దాని వెనకాలనే రవి గణేష్ అనేది మండపం ఉండేది. సో అక్కడ చూసినాం కదా. దాని తర్వాత ఎదురుగా ఇటు రోడ్ సైడ్ బాటా రోడ్ సైడ్కి వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఇంకొక మహావిగ్రహం అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా మనం కవర్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాము. సో చూడండి ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా. సో లోపలికి ఎంటర్ కాగానే మహావినాయకుడు అయితే ఇలాగా దర్శనమిస్తాడు. చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ కూడా వినాయకుడు. పద్మారావు వినాయకుడి దగ్గర మనం ఏం చూసాము, అక్కడ రామాయణంలో ఒక ప్రథమ ఘట్టం అయితే చూపించారు కదా. సో ఇక్కడ నాకు తెలిసి సేమ్ అలాగే అయితే సెటప్ అయితే ఉంది. వినాయకుని విగ్రహం వెనకాల సేమ్ అలాగే చూస్తున్నారు కదా. లోపలికి అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాం మనము. దేవకి ఒక బిడ్డకి జన్మనిచ్చింది అనే వార్త తెలిసింది. కంసుడు వెంటనే కారాగారానికి వెళ్ళాడు. పట్టుకుని నేల తీసి కుట్టాడు. ఆ తర్వాత కంసుడు దేవకి పుట్టిన తరువాతి 5 బిడ్డలను కూడా అలాగే చంపేశాడు. కొద్ది కాలం తరువాత దేవకి తన 7వ బిడ్డతో గర్భిణి అయింది. 7వ బిడ్డ మహిమతో దేవకి గర్భంలో నుండి గోకులంలో ఉండే వసుదేవుడి 2వ భార్య గర్భంలోని దేవకి వసుదేవులారా, మీ కోరికలు తీర్చడానికి విష్ణుమూర్తి మీకు 8వ బిడ్డగా జన్మించబోతున్నాడు. అర్ధరాత్రి దాటాక దేవకి బాబుని నాకివ్వు, గోకులంలోని నా స్నేహితుడు నందుడికి నా కొడుకునిస్తాను. వసుదేవుడు బాలుని తీసుకుని బయటకు రాగానే జయంతుడి తలుపులు వాటంతటవే తెరుచుకున్నాయి. సైనికులందరూ గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. గుంటని జాగ్రత్తగా తన నెత్తి మీద పెట్టుకొని వసుదేవుడు గోకులానికి బయలుదేరాడు. వైకుంఠంలోని విష్ణువు ఆసనం ఆదిశేషుడు వసుదేవుడి వెనుకగా వస్తూ అతన్ని అనుసరించాడు.
ఆదిశేషుడు బాలుడి పైన తన పడగ విప్పి బాలుడు తడవకుండా గొడుగు పట్టాడు. వసుదేవుడు యమునా నది ఒడ్డుకి చేరుకున్నాడు. అతను ఆశ్చర్యపోయేలా నది రెండుగా వేరయ్యి వసుదేవుడికి దారిచ్చింది. వసుదేవుడు గోకులానికి చేరుకున్నాడు. అప్పటికే నందగోపాలుడి భార్య యశోద ఒక ఆడబిడ్డని ప్రసవించింది. వసుదేవుడు బాలుణ్ణి యశోద పక్కన ఉంచి పాపను తనతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా వసుదేవుడు కారాగారానికి చేరుకున్నాడు. కారాగారానికి చేరుకోగానే కారాగారం తలుపులు వాటికవే మూసుకున్నాయి. సైనికులు నిద్ర నుంచి లేవగానే వారికి పాప కేరింతలు వినిపించాయి. సైనికులు వెంటనే దేవకికి బిడ్డ పుట్టాడనే వార్తని కంసుడికి చేరవేశారు. ప్రభు, దేవకికి ఏడో బిడ్డ జన్మించింది. దేవకి, ఆ బిడ్డని నాకివ్వు. ప్రపంచంలో అందరూ భయపడే నీలాంటి వీరుడికి ఒక ఆడపిల్లని చంపటం భావ్యమా? నేనివ్వను అన్నయ్య, నేనివ్వనన్నయ్య, నేనివ్వను. కంసుడు ఎవరి మాటను లెక్క చేయలేదు. అప్పుడు పాప కంసుడి చేతిలో నుంచి బయటకొచ్చి గాలిలో పైకి లేచింది. తను దుర్గామాతగా మారిపోయింది. ఓరి కంసుడా, ఒక నిస్సహాయురాలైన బాలికను చంపబోయి నువ్వే నీ విలువను తగ్గించుకున్నావు. నిన్ను చంపేవాడు దేవకికి అర్ధరాత్రే పుట్టేశాడు. ఇప్పుడు గోకులంలో సురక్షితంగా ఉన్నాడు. సమయం వచ్చినప్పుడు నిన్ను వెతుకుతూ వచ్చి నీ పాపాలకు తగిన శిక్ష ఖచ్చితంగా విధిస్తాడు. కదా, మహాభారతంలో మనకు ఒక ప్రథమ ఘట్టంగా అయితే ఇక్కడ మాకు చూపిస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ శ్రీకృష్ణుని అవతారాలుగా చూపెడుతున్నారు. ఇప్పుడు మనము ఇంకో వినాయకుడిని ఇక్కడ అంటే మారేట్పల్లి YMCA మన గణపతి టెంపుల్లో ఉంటుంది కదా, టెంపుల్ దగ్గరలో మహావినాయకుడు అయితే ఇంకో వినాయకుడు దర్శనం ఇస్తాడు. సో ఈ వినాయకుడు కవర్ చేసి చూసి వెళ్దాము.